Hello students, welcome back to Penda Education Science and Mathematics tutorials. In this video, I am going to explain you defects of vision and their correction. It is very important topic and so watch the video till end, and if you have some queries then ask me in the comment box. I will definitely answer it. Okay, let us start the video. Some people cannot see the things clearly due to loss of accommodation power of the lenses in their eyes. Inside the eyes we have lens which is convex lens, and what is meant by power of accommodation? Power of accommodation means capacity of the human eye to adjust the focal length of the lens is called as power of accommodation. According to this adjustment is according to the distance of the object from human eyes. Okay, because of defective refraction of the lenses the vision becomes faint and fuzzy. When they have lost the power of accommodation, then vision is not clear, it becomes fuzzy. There are three types of refractive defects. First one is nearsightedness or myopia, second one is farsightedness or hypermetropia, and third one is presbyopia. Okay, we will study one by one. Here I am going to show you nearsightedness or myopia. Look at the pictures. This is normal vision. So this human being can see nearby objects clearly as well as distinct object clearly. But when there is nearsightedness, they cannot see the distant object clearly. Okay, they can see the nearby objects clearly but cannot see the distant object distinctly. Okay, now what happens in the nearsightedness or myopia? In the nearsightedness or myopia, far point of the eye is not at infinity but it shifts closer to the eye. Okay, what is meant by far point? Far point means the point at the longest distance where we can see clearly without straining our eyes. आपल्या डोळ्याला कुठल्याही प्रकारचा ताण न देता आपण किती लांबचं बघू शकतो त्याला आपण फार पॉइंट ऑफ द आय असं म्हणतो. आणि नॉर्मल आईज, इन द नॉर्मल आईज फार पॉइंट इज ॲट इन्फिनिटी. Far point of the eye is not at infinity but shifts closer to the eye in the nearsightedness. Okay, so the image of distant object is forms in front of the retina. See here, I am going to show you. See here, ज्यावेळेला खूप लांबून कुठलेही रेज येतात, ओके, ज्यावेळेला खूप लांबून कुठूनही रेज येतात त्यावेळेला these rays are parallel to each other. Okay, these parallel rays meet in front of the retina. Image of distant object forms in front of the retina and not on the retina, and hence we cannot see the object clearly. Okay, distant objects, we cannot see the distant objects clearly. Now look at the diagram of nearsightedness or myopia in your textbook. Here it is, nearby objects can be seen clearly. Why nearby objects can be seen clearly in myopia or nearsightedness? Because the image of the nearby objects can be formed exactly on the retina. रेटिनावरची एक्झॅक्टली रेटिनावर त्याची इमेज तयार होत असल्यामुळे जवळचे ऑब्जेक्ट जे आहेत ते नियर साइटेडनेस और मायोपियामध्ये क्लिअरली दिसतात. पण जे दूरचे ऑब्जेक्ट्स असतात, distinct objects cannot be seen clearly because the image of distinct object is formed in front of the retina. रेटिनाच्या समोर इमेज तयार होते. Image is not formed exactly on the retina and hence नियर साइटेडनेस और मायोपिया मध्ये दूरचे जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते क्लिअरली दिसू शकत नाहीत. ओके, आणि त्याचं करेक्शन कशा पद्धतीने करतात तर युजिंग कॉन्केव्ह लेन्सेस. कॉन्केव्ह लेन्स कशासाठी वापरतात? बिकॉज कॉन्केव्ह लेन्स इज अ डायव्हर्जिंग लेन्स. डायव्हर्जिंग लेन्स असल्यामुळे जे रे पॅरलल येतात, पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस, मग ते जे रे आहेत ते पहिल्यांदा डायव्हर्ज होतात आणि डायव्हर्ज झाल्यानंतर आपल्या डोळ्याच्या आतमध्ये जो कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे
the rays gets converged from the convex lens. Okay, so nearsightedness can be corrected by using concave lens. ठीक है ना, समजलंय? Okay. Now what are the reasons for this defect? या डिफेक्टचे reasons काय असतात? तर there are two possible reasons of this defect. First one is the curvature of the cornea and eye lens increases. ओके, कर्वेचर म्हणजे काय? तर या लेन्सची गोलाई. गोलाई वाढल्यामुळे काय होतं? त्याचं कर्वेचर वाढल्यामुळे काय होतं की त्याची जी कन्व्हर्जिंग पॉवर आहे ती खूप जास्त हाय होते. कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया अँड आय लेन्स इन्क्रीजेस, सो the muscles near the lens cannot relax, so that converging power of lens remains large. ठीक आहे. आणि second one is the eyeball elongates, so that distance between the lens and retina increases. हा जो eyeball आहे हा elongate होतो. म्हणजे दोन reasons त्याच्या मागे आहेत. फर्स्ट वन इज म्हणजे जर लेन्स डॅमेज झाला असेल तर त्याचा कर्वेचर जो असतो तो इन्क्रीज होतो. कर्वेचर इन्क्रीज झाल्यामुळे त्याची कन्व्हर्जिंग पॉवर इन्क्रीज होते आणि कन्व्हर्जिंग पॉवर इन्क्रीज झाल्यामुळे इमेज इज नॉट फॉर्म ऑन रेटिना बट इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. हे कशामुळे? लेन्स डिफेक्टिव्ह झाल्यामुळे. आणि सेकंड वन इज व्हेन आयबॉल इलॉंगेट्स. लेन्स नॉर्मल आहे पण आयबॉल मात्र इलॉंगेट झालेला आहे. अशा वेळी काय होतं? द डिस्टन्स बिटवीन द लेन्स अँड रेटिना इन्क्रीजेस. हे अंतर वाढल्यामुळे जी इमेज तयार होते आहे ती नॉर्मल जागेवरच तयार होते आहे, पण आयबॉल इलॉंगेट झाल्यामुळे रेटिना मागे सरकला. रेटिना मागे गेल्यामुळे ही जी इमेज आहे इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. समजलं मग? मग रिझन्स फॉर द डिफेक्ट, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया अँड आय लेन्स इन्क्रीजेस हे पहिलं, आणि सेकंड वन इज द आयबॉल इलॉंगेट्स. आयबॉल इलॉंगेट झाल्यामुळे असं होऊ शकतं. ठीक आहे. मग आता आपण पाहूया आता करेक्शन कसं करायचं त्याचं. नाउ करेक्शन ऑफ मायोपिया. ओके, हाउ कॅन वी करेक्ट द मायोपिया? मायोपिया कॅन बी करेक्टेड बाय युजिंग स्पेक्टॅकल्स विथ कॉन्केव्ह लेन्स ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ. ओके, व्हाय वी यूज कॉन्केव्ह लेन्स? बिकॉज कॉन्केव्ह लेन्स इज अ डायव्हर्जिंग लेन्स. हा जो डायव्हर्जिंग लेन्स असतो त्यामुळे काय होतं की जे रेज पॅरलल येतात ते पॅरलल रेज आफ्टर रिफ्रॅक्शन डायव्हर्ज होतात आणि आफ्टर डायव्हर्जन्स दे फॉल ऑन द कॉन्व्हेक्स लेन्स ऑफ अवर आईज. आपल्या डोळ्यातल्या कॉन्व्हेक्स लेन्सवरती पडल्यानंतर कॉन्व्हेक्स लेन्स इज अ कन्व्हर्जिंग लेन्स, सो दे गेट्स कन्व्हर्ज्ड ऑन अँड फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना. It diverges the incident rays and these diverged rays can be converged by the lens on the eyes to form image on the retina. Okay, concave lens जे असतात त्यांची focal length नेहमी निगेटिव्ह असते. So power of the lens is always negative in the myopia. And then power of lens is different for different people depending upon the magnitude of their nearsightedness. ठीक आहे, समजलंय? चला पुढे जाऊया. Now hypermetropia. What is mean by hypermetropia? I have shown you this picture. Human eye can see distinct object clearly but cannot see nearby objects clearly. In hypermetropia, human eye can see distant objects distinctly. Okay? दूरचे ऑब्जेक्ट्स व्यवस्थित बघू शकतात पण जवळचं दिसत नाही. त्यावेळेला we called it as hypermetropia or farsightedness. काय होतं मग यामध्ये? हायपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस, नियर पॉइंट ऑफ द आई इज नो लॉंगर ॲट 25 सेंटीमीटर बट इट शिफ्ट्स फार्दर अवे. ओके, नियर पॉइंट कशाला म्हणतात? ज्यावेळेला आपण एखादं बुक असं जवळ जवळ आणत जातो डोळ्याच्या आणि किती अंतरावरून तुम्ही क्लिअर कट वाचू शकता, वी कॉल्ड इट एज नियर पॉइंट ऑफ द आय. In the normal human eye, near point it has 25 centimeters. But in hypermetropia or farsightedness, this near point of the eye is no longer at 25 centimeters, but it shifts farther away from the eye. Okay, images of nearby objects gets formed behind the retina. Hypermetropia or farsightedness is exactly opposite to the nearsightedness or myopia. बघा या ठिकाणी तुम्हाला दाखवलेला आहे नॉर्मल पॉइंट जो असतो तो 25 सेंटीमीटरवर असतो, पण त्याच ठिकाणी जर तुम्ही बुक धरलं 25 सेंटीमीटरवर जर तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट बघत असाल तर त्याची इमेज मात्र तुम्हाला हायपरमेट्रोपिया किंवा फारसाइटेडनेस मध्ये बिहाइंड द आय मिळते.
ठीक है. Now look at the picture of hypermetropia or farsightedness in your textbook. In this picture, far away objects can be seen clearly. Why? Because the rays parallel, near about parallel असतात. जे खूप दूरच्या ऑब्जेक्ट्स कडून जे रेज येतात ते नियर अबाउट पॅरलल असतात. ओके. आणि मग हे रेज या लेन्स वरून आय लेन्स वरून कन्वर्ज होऊन त्याची इमेज एक्झॅक्टली ऑन द रेटिना दिसते आपल्याला. बरोबर आहे. म्हणजे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जे आहेत रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ऍक्सिस आफ्टर रिफ्रॅक्शन ते बरोबर रेटिनावरती इमेज तयार करतात आहे. म्हणून फार अवे ऑब्जेक्ट्स कॅन बी सीन क्लिअरली. आणि हायपरमेट्रोपिक आय मध्ये जे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स असतात, जो नियर पॉइंट आहे तिथून जे काही रेज बाहेर पडतात ते बिहाइंड द रेटिना इमेज तयार करतात. आणि ही इमेज बिहाइंड द रेटिना तयार झाल्यामुळे जवळचे जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते क्लिअरली दिसू शकत नाहीत. ओके. मग हायपरमेट्रोपियामध्ये काय होतं तर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टन्स ऑब्जेक्ट कॅन बी सीन क्लिअरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट कॅनॉट बी सीन क्लिअरली बिकॉज इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. ठीक आहे. आणि याचं करेक्शन कसं केलं जातं तर याचं करेक्शन करत असताना कॉन्व्हेक्स लेन्सचा वापर करतात. दिस कॉन्व्हेक्स लेन्स converges the rays first and then again from the convex lens inside the eye the rays gets converged. ओके. दोन वेळा कन्व्हर्जन होतं. आणि हा नियर पॉइंट जो आहे, हा नियर पॉइंट जवळचा ऑब्जेक्ट जो आहे तो नियर पॉइंट जो आहे तो थोडा दूर घेतला जातो. त्यांनी काय होतं की हे पहिले जे रेज येतात ते पहिल्यांदा कन्व्हर्ज होतात या स्पेक्टेकलच्या लेन्सनी, म्हणजे करेक्शनसाठी यूज केलेल्या लेन्सनी, आणि दुसऱ्यांदा कन्व्हर्ज होऊन बरोबर रेटिनावरती त्याची इमेज आपल्याला मिळते. म्हणून कॉन्व्हेक्स लेन्सनी ज्या वेळेला आपण करेक्शन करतो बाय युजिंग कॉन्व्हेक्स लेन्स ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ. ठीक आहे. मग या ठिकाणी हायपरमेट्रोपियाचं करेक्शन होतं, म्हणजे आपल्याला जवळचे ऑब्जेक्ट सुद्धा क्लिअरली दिसू लागतात. समजलंय. मग याचे रिझन्स काय आहे एक्झॅक्टली अपोजिट टू मायोपिया. मी तुम्हाला वारंवार सांगते. टू पॉसिबल रिझन्स ऑफ हायपरमेट्रोपिया. कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया अँड आय लेन्स डिक्रीजेस. कर्वेचर डिक्रीज होतो म्हणजेच काय लेन्स ऑलमोस्ट बिकम्स फ्लॅट. कर्वेचर डिक्रीज झाला म्हणजे त्याची गोलाई कमी झाली, सो त्याचा फोकस जो असतो तो थोडा दूर जातो, शिफ्ट्स अवे. कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया अँड आय लेन्स डिक्रीजेस सो दॅट कन्व्हर्जिंग पॉवर ऑफ द लेन्स बिकम्स लेस. कन्व्हर्जिंग पॉवर त्याची कमी होते म्हणजेच रेज कन्व्हर्ज करू शकत नाही ते जवळ, आणि जवळ रेज कन्व्हर्ज करू न शकल्यामुळे रेज जे आहेत ते दूरपर्यंत जातात आणि बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म होते. किंवा ड्यू टू फ्लॅटनिंग ऑफ द आयबॉल द डिस्टन्स बिटवीन लेन्स अँड रेटिना डिक्रीजेस. म्हणजे लेन्समध्ये जर प्रॉब्लेम झाला असेल तर लेन्सचा प्रॉब्लेम काय राहील तर त्याचा कर्वेचर जो आहे तो डिक्रीज झाला, कन्व्हर्जिंग पॉवर त्याची कमी झाली, आणि कन्व्हर्जिंग पॉवर कमी झाल्यामुळे रेज पलीकडे निघून गेले. हे केव्हा जर लेन्समध्ये प्रॉब्लेम असेल तर. आणि अदरवाईज जर आयबॉलमध्ये प्रॉब्लेम येत असेल तर आयबॉल गेट्स फ्लॅटन. आयबॉल जर फ्लॅटन झाला तर त्यांनी काय होईल तर डिस्टन्स बिटवीन लेन्स अँड रेटिना डिक्रीजेस. हे अंतर कमी झाल्यामुळे जरी इमेज नॉर्मल डिस्टन्सवरच पडते पण आयबॉल फ्लॅट झाल्यामुळे काय होतं की या ठिकाणी हा रेटिना जो आहे हा समोर आला, आणि हा समोर आल्यामुळे इमेज जी आहे ती प्रॉपर रेटिनावर पडत नाहीये. नाउ करेक्शन ऑफ हायपरमेट्रोपिया. हायपरमेट्रोपियाचं करेक्शन कसं करतात? इट कॅन बी करेक्टेड बाय युजिंग कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ प्रॉपर फोकल लेंथ. Why we use convex lens? Because it is a converging lens. This lens converges the incident rays before they reach the lens. लेन्सवर या आयच्या लेन्सवर पडण्यापूर्वी हे रेज जे आहेत हे कन्व्हर्ज केले जातात. लेन्स देन कन्व्हर्जेस देम टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना. फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्व्हेक्स लेन्स इज पॉझिटिव्ह. ओके. कॉन्केव्हची निगेटिव्ह. मायोपियामध्ये निगेटिव्ह चष्मा लागेल आणि हायपरमेट्रोपियामध्ये पॉझिटिव्ह. Lens with positive power is chosen to correct the farsightedness. Power of these lens is different for different people depending upon the extent of the farsightedness, same as myopia. जेवढे तुमचे डोळे खराब झाले असतील त्या हिशोबाने तेवढ्या पॉवरचा तुम्हाला चष्मा लागेल. त्यानंतर प्रेसबायोपिया. ओके. जनरली फोकसिंग पॉवर ऑफ द आयलेस डिक्रीज्ड विथ एज.
एजनुसार फोकसिंग पॉवर कमी होत असते, आयचे जे मसल्स आहेत ते वीक होतात, मसल्स नियर द लेन्स लूज द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ. So near point of the eye lens shift farther from the eye. Because of this old people cannot see nearby objects clearly. हा जो प्रॉब्लेम आहे हा ओल्ड पीपल मध्ये दिसून येतो. तुम्ही या पद्धतीने तुमच्या आजी आजोबांना पेपर वाचताना वगैरे बघितलं असेल की त्यांना अगदी जवळून म्हणजे नॉर्मली जितक्या डिस्टन्स वरून वाचता येतं त्यापेक्षा ते थोडं दूर पकडतात. त्यांच्या हातातला कागद म्हणा, त्यांच्या हातातली एखादी वस्तू म्हणा जी त्यांना बघायची आहे ती ते दूर पकडतात. आता या ठिकाणी बघा नियर व्हिजन ऑफ द फोकल पॉइंट पण हा मागे आलेला असतो आणि फार व्हिजनचा फोकल पॉइंट या ठिकाणी दिसतोय. ठीक आहे. मग आता स्पेक्टॅकल्स विथ बायफोकल लेंथ. बायफोकल लेन्सचे स्पेक्टॅकल्स कुठे यूज होतात बघा. समटाइम्स पीपल कॅन सफर फ्रॉम नियर साइटेडनेस ॲज वेल ॲज फार साइटेडनेस. काही वेळा लोकांना जवळचंही दिसत नाही आणि दूरचंही दिसत नाही एकाच वेळी. मग ते वारंवार चष्मा नाही बदलू शकत जवळचं बघताना आणि दूरचं बघताना. मग अशा वेळी काय करतात, तो 40शीचा चष्मा ज्याला म्हटलं जातं की 2 प्रकारचे लेन्स यूज केलेले असतात इन द सेम स्पेक्टॅकल. ओके, हे बघा या ठिकाणी दाखवलंय तुम्हाला 2 प्रकारचे लेन्सेस यूज केलेले असतात. इन सच केस बायफोकल लेन्सेस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट. इन सच लेन्सेस अप्पर पार्ट इज कॉन्केव्ह अँड करेक्ट्स नियर साइटेडनेस and lower part is convex which corrects the far sightedness. एकाच चष्म्यामध्ये नियर साइटेडनेस आणि फार साइटेडनेस दोन्ही पण करेक्ट केलेले असतात. बघा या ठिकाणी ज्याप्रमाणे 2 वेगळे वेगळे लेन्सेस यूज केलेले आहे. इथे बघा, इथे चष्म्याच्या बाहेर बघा तुम्हाला काय दाखवलंय की याचे त्यांना जवळचंही दिसत नाही आणि दूरचंही दिसत नाही. पण या ठिकाणी बघा इथे हे बुक जे आहे किंवा पेपर आहे हा जवळ धरलेला आहे. मग या खालून जवळचं दिसतं आणि वर जो लेन्स आहे तिथून दूरचं दिसतं. ओके, सो अप्पर पार्ट इज कॉन्केव्ह अँड करेक्ट्स नियर साइटेडनेस. म्हणजे दूरचं दिसत नाही जवळचं दिसतं, हा अप्पर पार्ट झाला. कॉन्केव्ह लेन्स यूज केलेला आहे आणि कॉन्व्हेक्स लेन्स इज यूज्ड इन द लोअर पार्ट विच करेक्ट्स द फार साइटेडनेस. ओके, फार साइटेडनेस म्हणजे दूरचं दिसतं जवळचं दिसत नाही, ते करेक्ट करण्याकरता कॉन्व्हेक्स लेन्सचा वापर केलेला आहे. ओके, नाउ क्वेश्चन्स ऑन दिस व्हिडिओ. या व्हिडिओमध्ये जे काही शिकवलं त्यावरचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया अँड हायपरमेट्रोपिया. इट कॅरीज 2 marks. राईट शॉर्ट नोट ऑन each carries 2 marks, that is myopia, hypermetropia and presbyopia. And what is myopia? What are the possible reasons and how can you correct it? हे क्वेश्चन, हा क्वेश्चन मायोपियाच्या जागी हायपरमेट्रोपिया सुद्धा तुम्हाला येऊ शकतं. तर इट कॅरीज 4 marks. ओके, थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी आर गोइंग टू लर्न नाउ टेलिस्कोप युजेस ऑफ कॉन्केव्ह अँड कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. पुन्हा भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.